اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا خصوصاً سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد عزاداران امام مظلوم کربلا غم گساران سرکار سید الشہداء کیا پڑھوں کیا وقت ہے آج کی تاریخ دو ایسے معصومین سے منسوب ہے نانا رسول اللہ کی تاریخ شہادت و رحلت آج نواسے حسن مجتبیٰ کی تاریخ شہادت آج ہے واللہ گواہ گریے میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر وقت میرے پاس نہیں رہتا مختصر سے وقت میں اپنی بات مکمل کرنا ہوتی ہے یہ میری مجبوری ہے آج دو فاطمہ یتیم انجمن حسینیہ کے عزاداروں تم اپنے سچے دل سے بتاؤ کیا ماتم سے طبیعت بھر گئی کیا دل سیر ہو گیا جی چاہتا ہے اتنی وقت اور ملے تاکہ زہرا کے زخموں کا مرہم فراہم کرے عزاداروں آج دو فاطمہ یتیم ہوئی ایک فاطمہ بنت محمد دوسرے فاطمہ بنت حسن اللہ اکبر کیا کیا مصیبتیں ڈھائی گئی دنیا نے کیا کیا ظلم و ستم کی عزیزو فرمائشات تو بہت ہیں مگر میں راستہ بدل کے چند جملے آنکھ سے آنسو گر جائیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں عزاداروں رسول اللہ دنیا سے اٹھے مگر کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں تھا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ اٹھانے والے تھے جنازہ اٹھا لیکن غریب حسن کا جنازہ قبرستان میں بھی نہ جا سکا سنیں ارباب اعزاز کیا بتاؤں ایک خبیث خاندان کی دو خواتین نے ایک ملولہ نے نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملنے دی اسی رشتے کی ایک ملولہ نے اپنے شوہر سے وفا نہ کی جودہ بنت اشعث یہ خلیفہ اول کی بھانجی ہے عزاداران امام بس امام حسن پہ چند جملے سنیے اور زحمت تمام کر دو امام حسن وہ کریم اہل بیت ہے جنہوں نے دشمن کے ساتھ مروت کی مگر کیسے یہ کلمہ گو تھے کہ جو امام حسن پر ترس نہ کھایا بابا کی شہادت کے بعد 10 برس میں امام حسن کے ساتھ سارا برتاؤ کر لیا گیا مگر شریف باپ کا بیٹا تھا شریف رہا سنیں بس دو جملے کی طرف آمد ہوں میری ماں بہنوں تمہارا سہاگ سلامت رہے گودیاں سلامت رہے عزیزوں تمہارے بچے سلامت رہے جیسا گھر آج فروا کا اجڑا ہے کیا بیان کروں آج کا دن تھا ہمارا دوسرا آقا روزے سے تھا نماز مغربین ادا کی افطار کے لیے پانی مانگا یہ اتنا شدید زہر تھا جو روم سے منگوایا گیا تھا 3 چیزوں میں ملایا گیا تھا ایک کھانے میں ملایا دوسرا شربت میں ملایا تیسرے پانی میں ملایا سنیں عزاداروں بس ایک 5 منٹ اللہ اکبر اور یہی ملونہ جو سابق منصوبے کا شکار تھی امام نے پانی مانگا
जाम आग को इमाम ने होठों से लगाया। अब वो जुमला कैसे कहूँ कि हक से नीचे कैसे उतारा। एक घूंट लिया अफ्तार की नीयत से, मेरा मौला तड़पने लगा और कहने लगा जोधा ये तुमने मुझे क्या दे दिया, मेरे हक से लेके नाफ तक आग लग गई। सुनिए अरबाब आज़ा, वहां चल रहा हूं जहां मुझे लेके चलना है। अल्लाह आपको कोई हम गम न दे, अल्लाह जाने अगले बरस कौन जिंदा रहेगा। बस इसलिए जुमला अर्ज कर रहा हूं। जहर दिया गया और जब इमाम हुसैन आए तो जो पानी सुराही में रखा था उसमें जहर मिला था। इमाम ने गैर में उसे बाहर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही जमीन से धुआं उठने लगा। गरीब हसन के कलेजे पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह अल्लाह, आज यकीन हो गया अब जिंदा न रहूंगा। रात के सन्नाटे में अरबाब आज़ा तवज्जो करें, इंशाअल्लाह क़यामत अदा हो जाएगा। हसन के घर के पहरे पर आज मेरा गाजी अब्बास है। सुनिए मसाहिब सुनिए, आज घर के पहरे पर गाजी अब्बास है। इमाम हसन की तबीयत बिगड़ी, नाना की तुरबत तक जाना चाहते हैं, मगर ये देख रहे कि मेरा अब्बास करीब न हो, मेरा अब्बास देख न ले, निगाहे अब्बास से बच के चले। नाना की कब्र पर आए, सलाम किया, कहते नाना क्या आज आपकी कब्र में जगह मिल जाएगी। तुरबत से आवाज आई, मेरे लाल मैं तो चाहता हूं मगर उम्मत तुम्हें आने नहीं देगी मेरे लाल। कहा नाना मुझे आज फिर जहर दिया गया। कहा बेटा अब ये शफा न होगी, मंजिल मकसूद तक जाना है हसन। अल्लाह अकबर। ये वो रात थी, इमाम हसन ने किसी को खबर न की। अपने बच्चे कासिम को फरवा अपने हुजरे में सीने पर लेटा के प्यार कर रही थी। इमाम हसन नाना की कब्र से अलविदा होकर जब चलने लगे ना तो पांव जवाब दे चुके। कभी इस दीवार से टकराते हैं, कभी उस दीवार से टकराते हैं, या अली मदद कह के बढ़ते जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मगर माँ अपने बेटे की हालत से बाखबर थी। आप फरवा के हुजरे में आवाज आई, फरवा ए फरवा, हर माँ को अपने बेटे प्यारे होते हैं। तू अपने कासिम को सीने पर लेटा के प्यार कर रही है, मेरा बेटा गली में ठोकरे खा रहा है। ए फरवा उठो, तुम्हारे बेवा होने की घड़ी आ गई। जज़ाकल्लाह। बस दो जुमला रबाब आज़ा। मंजिल आगे बढ़ती रही। इमाम हसन आ गए, घर में आए, दालान में बिस्तर लगा और लोग कहते फरवा मेरी तबीयत बड़ी निढाल है, कोई तबक हो तो ला दे। तबक लाया गया। अब मैं कैसे कहूँ, मजलूम के जिगर के टुकड़े कट कट कर लगन में गिरने लगे। जब यकीन आ गया अब चंद लम्हों की जिंदगी है, कहा फरवा मेरी बहनों को बुला ले, मेरे भाई हुसैन को बुला ले, मगर हाथ जोड़ा फरवा तुम न जाना कहीं मेरा अब्बा तुझे देख न ले। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता का कासिम को भेज। बीवी ने हसीने उल्टी ज़ैनब की ड्योढ़ी पर पहुंचा, आवाज़ी पुपी अम्मा दरवाज़ा खोलो, पुपी अम्मा दरवाज़ा खोलो, मैं यतीम हो रहा हूँ। नमाज फजर का वक्त था, दरवाज़ा खोला। फिजा ने क्या देखा, अरे हसन का लाल, 3 बरस की उम्र, आसीने चढ़ी हुई, बालों में मट्टी भरी हुई। ए मेरे लाल यह हाल किसने बना दिया। नन्हे ने गुलबदन ने कहा ये मट्टी अम्मा ने सर पे डाली है। आसीने चढ़ाई बेटा, ये तो यतीमों की अलामत है। ए बुबी अम्मा जल्दी चलिए, बाबा आखिरी मरहले में बुला रहे हैं। अल्लाह पर यह मंजर तमाम। मगर जब बिस्तर पर लेटते थे ना, इमाम हसन दरवाजे की तरफ देख रहे थे, मेरी बहन मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी बहन मेरी जिंदगी में आ जाए। आवाज दी फरवा मेरे भाई हुसैन को भी बुला लेना। अरे बहनें चली, इमाम हुसैन चले, भाई की हालत देखी, तड़प गए भैया
اتنا کریم امام قاتل کا پتہ نہ بتایا کہ زہر کس نے دیا ہے۔ لو ارباب اعضاء آ کے بیٹھے، جلدی جلدی بات تمام کر رہا ہوں عزیزو۔ اس کے بعد امام حسین نے اس طبق کو ہٹایا جس میں جگر کے ٹکڑے جمع تھے، قاسم کے لیے فرمایا بھیا حسین میرے قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ امام حسن نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے پہ پایا، کہتے حسین ذرا قلم کاغذ دے دے۔ آخری جملہ ہر باب ایسا شاید میں پہنچا سکوں اپنا جملہ، کاغذ قلم ملا، اس میں کچھ تحریر کیا، اپنے بیٹے کے بازو پہ باندھ دیا۔ اب یہ رات بعد میں کھلا، حسین سمجھے کربلا کے لیے قاسم کو تیار کیا گیا۔ بہنوں سے ملے، بھائی سے ملے، عباس سے ملے، من کا ڈھل گیا، فروا بیوہ ہو گئی، قاسم یتیم ہو گیا۔